பாத யாத்திரை. சுவாமிஜியுடைய நோக்கம் எல்லா ஜோதிர்லிங்கம் நம்ம நாட்டில் 12 இடத்துல இருக்குது. அதில் ராமேஸ்வரம் ஒரு இடம். அதனால் எல்லா இடத்தையும் அவங்க தரிசித்து வர்றாங்க பாத யாத்திராவே. கிட்டத்தட்ட ஒரு பாரத் பரிக்கிரமா அப்படி நாடு முழுக்க சுற்றி இங்கே வந்து தரிசனத்துக்காக வந்திருக்காங்க. இன்றைக்கு நம்ம பாக்கி அவங்கள சந்திக்க முடிஞ்சது. சுவாமிஜி அவங்களுடைய பெயர் பூஜ்ய நர்மதானந்தா சுவாமிஜி. அவங்க மத்திய பிரதேசில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ ஸ்ரீ நஜல் நிகால் ஆசிரமம் அப்படின்னு ஒரு ஆசிரமம் நடத்துகிறாங்க. அங்கேருந்து வந்திருக்காங்க. ஜோதிர்லிங்கம் அங்கேயே இருக்குது, காரேஸ்வர ஜோதிர்லிங்கம் அப்படின்னு சொல்லி. அதுதான் அவங்க இருக்கிற பகுதி. இன்றைக்கி இங்கே வந்திருக்கிறதுனால நாமெல்லாம் சந்தித்து ஆசீர்வாதம் வாங்குறதுக்காக வந்திருக்கோம். वंदे मातरम। राष्ट्र धर्म विजय पद यात्रा 29 सितंबर 2019 को प्रारंभ होकर के भारत भूमि के इस जनमन अभियान को आत्मसात करने के लिए हमारे देश की अनेक भाषाएं, अनेक बोली और अनेक परिवेश, सब अनेक होने के बाद भी हम सब लोग एक हैं। अनेकता में एकता और अखंडता अक्षुण्य रखने के लिए जैसे भगवान शंकराचार्य का एकात्म दर्शन था, एकात्म दर्शन को लेकर के भगवान शंकराचार्य, आदिगुरु शंकराचार्य ने पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक पूरे भारतवर्ष को एक बनाने के लिए 4 मठ की स्थापना करी और 4 धाम की स्थापना हुई। सतयुग के अंतर्गत आता है हमारा बद्रीनाथ धाम, त्रेता युग के अंतर्गत आता रामेश्वरम जो तमिलनाडु के अंदर स्थापित है, द्वापर युग के अंतर्गत तीर्थ आता है धाम में, वो है द्वारिकापुरी, और कलयुग के अंदर जो अंतर्गत है हमारा धाम वो है जगन्नाथ भगवान। ये 4 धाम हमारे भारतीय संस्कृति के 4 धाम हैं। इन चारों धाम को एक सूत्र में पिराने के लिए भगवान शंकराचार्य ने पूरब के पुजारी पश्चिम में पूजा करेंगे, उत्तर के पुजारी दक्षिण में पूजा करेंगे और दक्षिण केरल के पुजारी बद्रीनाथ में पूजा करते हैं। इस प्रकार से हमारे भारतवर्ष को कोई भी किसी भी प्रकार से इस अखंड भारत को कोई खंड खंडन ना कर सके, उसी भाव से आदिगुरु शंकराचार्य भगवान की ये परंपरा चली आ रही है। उसी अंतर्गत हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं भारतवर्ष के। उस 12 ज्योतिर्लिंग पर्यावरण शुद्धि, जल संरक्षण एवं गौ माता के रक्षण हेतु ये यात्रा निकली गई है। राष्ट्र धर्म विजय यात्रा, राष्ट्रो धर्म विजय यात्रा। धर्म रक्षति रक्षत, धर्म की रक्षा यदि हम लोग करेंगे तो हमारी रक्षा निश्चित धर्म करेगा। कोरोना महामारी के इस विषम परिस्थिति में भी इस भारतवर्ष का जिस प्रकार से एक नाम पूरी दुनिया में मशहूर हुआ है, आज हम लोग सोशल डिस्टेंस बना करके मानस को एक दूसरे से जोड़ करके 71 दिन के लॉकडाउन का पालन करते हुए आज भी कोरोना महामारी से हम लोग बचने के लिए सोशल डिस्टेंस बना करके मास्क आदि का उपयोग करके, और जिस प्रकार से इस यात्रा को आप लोगों ने सौगात दिया है, सत्कार किया है, उसके लिए हम लोग सब राष्ट्र धर्म विजय पद यात्री आप नगरवासियों को, रामनाथपुरम वालों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और भगवान से आशा करते हैं आप लोग भी अपने घर में यदि बड़ा वृक्ष लगाने की जगह नहीं हो तो कम से कम तुलसी का पौधा लगाएं। तुलसी के पौधे से हमको 24 घंटे ऑक्सीजन उपलब्ध होगी। और जिसके पास में बड़ी जगह हो वो पीपल का वृक्ष लगाए। पीपल का वृक्ष भी 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और ऑक्सीजन के साथ साथ हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। तो हम सब लोग मिल करके पर्यावरण के प्रति जागरूक हों। जहाँ भी जलाशय दिखे हमें, चाहे वो नदी हो, तालाब हो, वहाँ किसी भी प्रकार का समूह बना करके, छोटे मोटे जो भी अपने संघ का हो, चाहे असंगठित हो, लोग समुदाय बना करके उस जलाशय को हम लोग स्वच्छ बनाएं। वहाँ किसी भी प्रकार का प्रदूषण ना होने दें और यदि वहाँ प्रदूषण है तो उसको हम लोग प्रयास करके पूरी तरह से उस जल को स्वच्छ बनाएं। तो जल का संरक्षण करेंगे,
पर्यावरण शुद्धि करेंगे तो अंतरिक्ष के अंदर जो आज ओजोन परत में छेद होते जा रहे हैं वो हम ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा हम लोग उसको बचा सकते हैं। तो आइए हम पुनः सभी लोग मिल करके पर्यावरण शुद्धि भी करें, जल का संरक्षण भी करें और साथ साथ में गौ माता की रक्षा करें, क्योंकि पर्यावरण की शुद्धि जब ही होगी जब यज्ञ होगा, और यज्ञ जब ही संभव है कि गौ माता के घृत होगा और घृत के द्वारा ही हम यज्ञ कर सकते हैं। तो यज्ञ के द्वारा पर्यावरण शुद्धि और वर्षा होगी, और वर्षा के द्वारा हम सब लोग आदिकाल से जो हमारी ऋषि परंपरा है उस ऋषि परंपरा के द्वारा हम जल संरक्षण करके, और आज जिस प्रकार से तमिलनाडु के अंदर बारिश कम होती है, अब इतनी उर्वरक शक्ति है इस भूमि में, लेकिन पानी की वजह से सब सूखा पड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग मिलकर के पर्यावरण शुद्धि करेंगे तो बादल भी उस पर्यावरण के द्वारा, हरे भरे वृक्ष होंगे तो बादल भी खींच करके आएंगे, और अनेक प्रकार से हम लोग वर्षा के द्वारा फसल को उत्पादन करके सुखी हो सकते हैं। तो सभी देशवासियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वंदे मातरम, भारत माता की जय। சுவாமி சொன்னதை சுருக்கமாக நான் தமிழாக்கம் பண்ணிடுறேன். சுவாமிஜி சொன்னாங்க ராஷ்டிர தர்ம விஜய் யாத்ரா அந்த பேரில் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி இந்த பாத யாத்திரை பண்ணிட்டுருக்காங்க. அவங்க நோக்கம் என்னென்னா நம்ம நாடு சுபிச்சமாக இருக்கணும். அதுக்காக தான் நாடில் எல்லா மக்களும் உடைய நலம் வேண்டிதான் அவங்க இந்த பாத யாத்திரை பண்ணுறாங்க. ரெண்டாவது, நம்ம நாட்டினை பற்றின தெளிவான சிந்தனை இருக்கணும். நம்ம நாடு எப்படின்னா ஒரு வித்தியாசமான ஒரு மகத்துவமான பாரதம் அது. இதில் பல்வேறு விதமான பழக்க வழக்கங்கள், ஜாதி வேறுபாடுகள் உடையில் அதில் நிறைய வித்தியாசங்கள் கொண்ட ஒரு அநேகத்தமாக ஏக்கத்தான்னு சொன்னாங்க. அதாவது பல்வேறு வேறுபாடுகளுக்கு இடையில் ஒரு ஒற்றுமை, அந்த ஏக்கத்தாங்கிற விஷயத்துக்காக தான் அவங்க யாத்திரையே பண்ணுறாங்க. நாடு ஒரு ஒருங்கிணைக்கப்பட வேண்டும், இந்த செய்தி சொல்லணும். அதே நேரத்தில் சில பிரார்த்தனை. இது ஏற்கனவே நம்முடைய ஆதிசங்கரர் அப்படி செஞ்சுருக்காங்க. சங்கராச்சாரியர் ஆதியில் அவர் இந்த மாதிரி நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பழக்குழப்பங்கள் நேர்ந்த நேரத்தில், இந்த பல விதமான சம்பிரதாயங்கள் இருந்த நேரத்தில் இந்துக்களுக்கு இடையில் அவர் ஒரு விஷயத்தை தெளிவாக சொல்லி இதன் மூலமாக நாடு ஒற்றுமையானு சொல்லி வடக்கே தெற்கே அது மாதிரி மேற்கே கிழக்குன்னு சொல்லி பல்வேறு மடங்களை ஸ்தாபித்தார். 4 திசைகளிலும் மடங்களை. அதில் ஒன்று தான் நம்முடைய தென்பகுதியில் ராமேஸ்வரம். அப்படி நிரூபித்து இந்த போதனைகளை, இந்த நாடு ஒரே நாடு என்ற சிந்தனையை அவங்க நாடு முழுக்க பரப்புனாங்க. ஆன்மீகத்தின் அடிப்படையில் பண்ணாங்க. அதே மாதிரி மடங்கள் பார்க்குறோம். பத்ரிநாத்தாக இருக்கலாம், கேதார்நாத்தாக இருக்கலாம். இது மாதிரி விஷயங்கள் கூட பல்வேறு திசைகளில் தான் அவங்க உண்டு பண்ணி அப்படி பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் இந்த நாடு நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஆன்மீக விஷயங்கள் அதிகமாக நடக்கணும். அதே நேரத்தில் நம்முடைய வேற்றுமைகள் நீங்கணும். இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் நடக்கணும். இப்போ கொரோனா நேரம் மகாமாரின்னு சொன்னாங்க. நம்ம கூட மரியாதையில் கும்பிட்றோம். ஒரு ஆபத்தான நேரத்தில் உதவக்கூடியது. அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு நேரத்தில் நாமளும் கட்டுப்பாடு வச்சு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் பண்ணுறது, சுத்தப்படுத்துறது, குடும்பத்தில் பழைய பழக்க வழக்கங்கள்லாம் இருக்குல்ல, அது மாதிரி விஷயங்களுக்கு நாம் செஞ்சுட்டு பாதுகாப்பாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் இந்த மாதிரி வராமல் இருக்கிறதுக்கு இனிமேல் அப்படி தான் யோசிக்க முடியும். ஏற்கனவே அப்படி தான் நம்ம நாட்டில் முன்னோர்கள் யோசித்தாங்க. அப்போ என்ன செய்யணும்? நீர்நிலைகள் பாதுகாக்கப்படணும். ரெண்டாவது விஷயம் சுற்றுச்சூழல் தூய்மையாக இருக்கணும். அப்படி ஒரு நல்ல ஒரு சுற்றுச்சூழல், நல்ல ஆக்சிஜன் கிடைக்கணும் நமக்கு. அப்போ நல்ல மரங்கள், விருட்சம் இருக்கணும். அதெல்லாம் உண்டு பண்ணணும். குறைஞ்சபட்சம் பெரிய பெரிய மரங்கள் நாம் உண்டு பண்ண முடியாது அப்படின்னா துளசி செடியாவது வச்சு வீட்டில் வணங்கணும். ஸோ அதனுடைய ஆக்சிஜன் நமக்கு கிடைக்கிறதுனால ரொம்ப நல்ல நமக்கு ஒரு ஆரோக்கியமான இது வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது தவிர நம்ம சிந்தனையில் தான் இது நாடு முழுக்க உள்ள எல்லா மக்களும் கடைப்பிடித்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இதுதான் முக்கிய அத்தியாவசிய தேவைன்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க. ஏற்கனவே சொன்னதை திருப்ப மறுபடியும் மீண்டும் ஞாபகப்படுத்தினாங்க. அப்போ நம்ம இதெல்லாம் ஒரு கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் நாம் இருக்கிற இடங்கள், நம்ம இருக்கிற பகுதிகள் என்ன சுற்றுச்சூழல் உண்டு பண்ணுறது, நீர்நிலைகளை உண்டு பண்ணுறது நாம் உண்டு பண்ணணுங்கிறாங்க. அது மாதிரி தூய்மை, ஸ்வச்ச பாரத்னு சொல்கிறோம்ல, எல்லா பகுதிகளும் தூய்மையாக இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செஞ்சோம்? அப்படி நடவடிக்கையில் நாம் இறங்கணும். இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு ஒரு செழிப்பான பாரதம் ஒரு எண்ணம். ரெண்டாவது, நாட்டு மக்கள்கிட்ட ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி ஒரே சிந்தனை,
இது என்னுடைய நாடு, இங்கே இருக்கிற இமயத்துலேருந்து கடைசி வரை இருக்கிறவங்க நம்முடைய மக்கள்ங்கிற சிந்தனையை கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுதான் இந்த நாட்டை பாதுகாக்குங்கிறது. அவங்க அதை வலியுறுத்தி தான் ராஷ்டிர தர்ம விஜய் யாத்திரான்னு பண்ணுறாங்க. அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? தர்மம் நிலைக்கு நாட்டணும். தர்மம் ரட்சிதன்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த மாதிரி தர்மத்தை பாதுகாப்பதற்காக இந்த நாட்டில் உள்ளவங்க உருவாக்கணும். அதையும் வேண்டி தான் சுவாமி யாத்திரை அப்படியே முழுக்க பண்ணுறாங்க. எங்கெங்கெல்லாம் இப்படி சின்ன சின்ன குழு சந்திக்கிறாங்களோ அவங்ககிட்ட சொல்லக்கூடிய செய்தி இது தான். நாடு தூய்மையாக இருக்கணும், நாடு ஒற்றுமையோடு இருக்கணும், நல்ல சிந்தனையோடு இருக்கணும். இந்த சிந்தனையை நமக்கு வளர்ந்தோம்னா இறையருள் நமக்கு கிடைக்கும். உங்களை எல்லாம் அந்த ராமநாதபுரத்தில் சந்தித்ததில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். உங்களுக்கு என்னுடைய ஆசீர்வாதங்கள் அப்படி சொல்லி முடித்தேன்.